Namaste and welcome to the second season of Let's Talk, an initiative of Yatra Creatives, collaborating with Yoshan for the second season, Understanding Social Norms. And welcome to today's episode, the seventh episode, PCOS, or the full form Polycystic Ovarian Syndrome. My name is Angela Thapa, and we have with us today. Hi, my name is Shivatmika Pokhrel. My pronouns are she, her, and they, them. I'm currently a third-year medical student. So today we're going to be talking about PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. So this is an issue, it's not issue to know. This is a topic that's very near to my heart because I myself suffer from Polycystic Ovarian Syndrome. And I think that because we have this in common, it'll be an easy conversation. So what is PCOS? जसले राख्नु भएको छ Polycystic Ovarian Syndrome common भए पनि थोरै जनालाई थाहा हुने भएको भएर what do you think PCOS is? एउटा someone in your understanding of someone being diagnosed by it as well as a medical student. So, if I were to go by books, about polycystic ovarian syndrome, it's a condition where the ovaries produce धेरै male hormones, androgens, which is produced in a small amount in women. Ani nama bhayeko polycystic ovary referring to numerous cyst, which is present in the ovary. So, personally, I feel like PCOS is more than just a hormonal disorder. Exactly. I feel like it is a condition, it's a complex which incorporates hormonal matter metabolic as well as psychosocial components in it. Metabolic भन्नु खोज्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डेली फंक्शनिङको लागि जुन एनर्जी चाहिन्छ हैन जुन हामीले खान्छौं त्यो बडीले जुन डाइजेस्ट गरेर जुन एनर्जी निकाल्छ त्यसमा पनि केही प्रब्लम्सहरु आउँछ हैन when you suffer from PCOS. अनि अर्को भनेको तिमीले hormonal भनिहाल्यो. So like when we say male hormones त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ कि because androgens are hormones that are present in both males and females अथवा all individuals भनौं न तर अब त्यो एउटा रेन्ज हुन्छ जुन female as say female sex मा हुनुपर्ने रेन्ज र male sex मा हुनुपर्ने रेन्जमा भन्दाखेरि चाहिँ अब a lot of women with PCOS उनीहरुको चाहिँ androgens अलिकति बढी हुन्छ in comparison to the normal range that a female has हैन. So, like talking about PCOS, for me it's been, I think, a year, no, maybe 2 years that I got diagnosed. My fourth year with I think, diagnosis, I went and got a checkup and got myself diagnosed. Like, what's it been like for you? Like how long has it been since you've been diagnosed? I've been diagnosed, so I've been diagnosed around 6 to 7 years ago, as long as I can remember, I've always had irregular periods. I would go months without having a period. And for a young girl, not having to bleed for like every month, that's a wonderful deal, Nita, sign me up. Ani also, like I had acne pani, tara मेरो वरिपरिको मान्छेहरुले पनि हैन यो सानो हुँदाखेरि हुन्छ यस्तो it's normal भन्नु भयो अनि त्यही पनि एक्चुअली गाइनेकमा जाम न त भन्दाखेरि जाँदाखेरि पनि उहाँले without any tests have been run उहाँले चाहिँ हैन यो भर्खर प्युबर्टीमा एन्टर हुँदा यस्तो हुन्छ भनेर भन्नु भएको थियो अनि अझ डाक्टरको पनि रिअस्योरेन्स पाएपछि त I was enjoying my vacation of period चाहिँ भन्दा हुन्छ हैन and then I got diagnosed with anemia के भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा जुन हिमोग्लोबिन हुन्छ त्यो कम भएपछि त्यसलाई हामी अनिमिया भन्छौं हजुर अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै मोडरेटली नै अनि अलिकति गाह्रो भइसकेको थियो मलाई तर किन भएको चाहिँ थिएन अब डाक्टरले भन्दाखेरि पनि मेबी तिम्रो पिएचले गर्दा मेन्सेसले गर्दाखेरि भएको हो भन्नुभयो तर वाइ वाज आई ब्लिडिङ सो मच त्यो कुरामा चाहिँ वी नेभर पुट लाइक थट इन्टु इट के अनि इभेन्चुअली आई गट डायग्नोज लाइक बल्ल अल्ट्रासाउन्ड गर्यो हर्मोन प्रोफाइलहरू हेरेपछि आई गट डायग्नोज तर देयर स्टिल हेज बिन टाइम कि मैले कहिलेकाहीँ अरू रुटिन चेकअप गर्न जाँदाखेरि अल्ट्रासाउन्डहरू गरेँ भने अनि मेरो ओभर्समा सिस्ट हुँदैन कि कहिलेकाहीँ अनि लाइक पढेको छ मैले मेडिकल स्टुडेन्ट भएर पनि आफै पढेको छ द्याट ह्याभिङ सिस्ट इन द ओभर इज जस्ट वान अफ दोज क्राइटेरिया फर ह्याभिङ PCOS डायग्नोज तर जब मेरोमा युएससीमा नभएपछि र डाक्टरहरूले चाहिँ आफै नै छैन PCOS तिमीलाई त भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कन्फ्युजिङ स्टेट हुने रहेछ कि because being एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट भए पनि हैन हामीलाई थाहा छ कि अब एउटा सिन्ड्रोम भएपछि जस्ट लाइक डायबिटिजको केही क्योर छैन हैन हाइपरटेन्सनको क्योर छैन यु क्यान जस्ट म्यानेज इट लाइफस्टाइल र मेडिकेसनले अझै PCOS को लागि त एउटा कुनै मेडिकेसन भनेर एज सच दिस विल हेल्प यु हेल्प अल वुमेन विथ PCOS भन्ने पनि छैन हैन सो हामीलाई त्यही लाइफस्टाइल कन्ट्रोल एक्सेट्रा भनेर जुन पढेको हुन्छ एन्ड वी नो द्याट देयर इज नो क्योर तर एउटा डाक्टर जस्तो मान्छेले चाहिँ अब सिस्ट देखेन त्यही भएर क्योर भन्दै भन्नेबित्तिकै वी गो ब्याक टु द्याट वी रिभर्ट ब्याक टु द्याट स्टेट वेयर वी थिङ्क oh like I'm okay I'm normal just हुन्छ अनि फेरि a couple of months afterwards फेरि symptoms देखिन थाल्छ because we let
let go of that healthy lifestyle that we त्यही were त। living अनि त्यसपछि फेरि we let go अनि फेरि cyst देखिन्छ and then it's just like it's back again so त्यो that's an issue के है हजुर त्यो त फेरि मनबाट पनि यु डोन्ट वान्ट टु ह्याभ दिस कन्डिसन नि त Exactly, of अनि course. कसैले भनेपछि चाहिँ इभन दो यु नो द फ्याक्ट्स यु फिल लाइक ए होइन कि जस्तो पनि हुने कि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अनि प्लस कस्तो माइन्डसेट पनि हुँदो रहेछ मेरो पनि भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई आई वाज सुरुमै मतलब मेडिकेसन दिनुभएको थियो कि 1 महिना खाऊ भनेर आई डु नट नो वाट वाज द मेडिकेसन पहिल्यै खाएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ 1 महिना खाएपछि ओके अब लाइफस्टाइल म्यानेज गर एक्सर्साइज गर वेट लस गर भन्यो नि कस्तो माइन्डसेट हुन्छ भने चाहिँ मलाई के लागेको छ मलाई केही पर्टिकुलर कन्डिसन इज एज सच लागेको छ र मलाई अल्सो दि प्रेस्क्राइब दिनुभयो पर्टिकुलर टाइमको लागि अनि त्यसपछि ल अब लाइफस्टाइल म्यानेज गर भन्दाखेरि माइन्डसेटमा पनि मलाई भनेन नि त तिम्रो लाइफ लङ हुन्छ यो म्यानेज गर्नुपर्छ मलाई त लाग्यो कि अब सक्यो मलाई आइएम डन विथ पिसिओ जस्तो पनि लागिसकेको थियो कि मलाई फेरि राइट फर मी चाहिँ लाइक इरेगुलर पिरियड्स एक्नीको प्रब्लम भएन आई डिडन्ट ह्याभ त्यो वेट फ्लक्चुएसन्स पनि थिएन तर इरेगुलर पिरियड्स इन द सेन्स कि एकदम स्ट्रेस रिलेटेड कि अब लाइक एकदम पढन्ते जस्तो भयो भने अब एक्जाम्स आउने बेलामा स्पेसली लाइक 2-3 महिना नै पिरियड्स नभइदिने एन्ड देन त्यही अब you're 16-17 and त्यतिखेर your parents are like my mom is like यस्तै हुन्छ फर्स्ट couple of years पिरियड्स भएको सुरु हुँदाखेरि अलिकति इरेगुलर हुन्छ भन्दै एन्ड देन बेला बेलामा नर्मल रेगुलर हुन्थ्यो फेरि इरेगुलर हुन्थ्यो होइन देन when you enter into medical school it's like अब चाहिँ आफ्नै बडीमा के भइरहेको छ भनेर थाहा भएन भने चाहिँ अब अलिकति it's something it's kind of embarrassing जस्तो भयो भनेर अनि like when you search around for it अनि I thought कि PCOS हुनसक्छ मलाई जस्तो पनि भयो but then अब getting diagnosed and having that tagline of having PCOS थाहा भए पनि I delayed my diagnosis by the 4th year फर्स्ट इयर जाँदाखेरि नै मलाई like I was suspicious डाउट लागिसकेको थियो PCOS हो कि जस्तो लाग्थ्यो तर 4th इयरमा बल्ल I was like होइन आज त अति भयो I have to get an ultrasound भनेर म उठेर गएर अल्ट्रासाउन्ड गरेँ कि त्यही पनि like I had friends who were like हामी आइदिन्छौँ न सर I can do this with people around हुन्छ नि it's like त्यो अनि बल्ल तल्ल गयो and then when I got diagnosed it was like oh my god it's the end of my life जस्तो भइसकेको थियो है because like there's so many things associated with it like अब fertility-को कुरा आउँछ पछि गएर सबफर्टिलिटी अथवा इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ भनेर भन्छन् डायबिटिज हुनसक्छ पछि गएर भन्छन् होइन हार्ट डिजिज एटसेट्रा and it's all overwhelming for a girl who went all alone जस्तो पनि भयो कि त्यतिखेर and then but and then not getting the right information जस्तो पनि लाग्यो कि जुन you also shared होइन like म त त्यहाँ गएँ and then when I showed them my ultrasound it's like ए ल PCO भएको छ पिल्स खाने हो अनि होइन नखाने पिल्स अरू केही छैन भने ठिकै छ बच्चा पाउन मन छ भन्छ बच्चा पाउने बेलामा आउँदा जाउँ न नत्र भए अब एन्ड आई एम लाइक नट इभन ओभरवेट के अनि दे टोल्ड मी टु लुज 5 kg सो आई एम गोइङ होम एन्ड नट इटिङ एन्ड नट डुइङ हुन्छ एन्ड आई एम वर्किङ आउट अनि आई एम इन अ नर्मल बडी वेट पनि नर्मल छ त्यही पनि म 5 kg घटाएको भनेपछि कस्तो होला द्याट नथिङ ह्यापन टु माई सिम्टम्स सो द्याट्स हाउ लाइक हुन्छ नि गेटिङ द इनिसियल डायग्नोसिस was a bit tough for me चाहिँ भनौँ न and then how was it like for me चाहिँ अब त्यही इनिसियल डायग्नोसिसको पार्ट टफ भयो but you took the pills पनि अनि पिल्सहरूले हेल्प गर्यो लाइक के भयो कस्तो भयो बिकज मैले पिल्स लिएको छैन सो आई डोन्ट नो कस्तो के हुन्छ सो मैले सुरुमा लिएको औषधि के हो लाइक आई सस्पेक्ट इट्स पिल्स किन त्यतिखेर थाहा थिएन तर त्यसपछि चाहिँ बिचमा आई डिड नट टेक पिल्स एट अल अनि रिसेन्टली मात्र आई स्टार्टिङ पिल्स बिकज अब आई हेभ ह्याड लाइक नर्मल पिरियड्स बिचमा तर फेरि मेबी एक्जाम आइरहेछ भन्ने सुन्यो अर समथिङ my body started like having very irregular menses and I was so frustrated with it मलाई पनि pills is something I do not want पनि अनि त्यसपछि चाहिँ I was really frustrated with my body मैले like हुन्छ नि जे गर्दा पनि like I was over bleeding एकदम गाह्रो भइरहेको थियो मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ म्यामले गएपछि पिल्स ट्राई गर्ने त भन्नुभयो I was like okay fine भनेर मैले सुरु गरेको it's just been 2 weeks होला कि अहिलेसम्म अनि अब 2 weeks मा त I cannot say anything for that नि त के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर सो मलाई आफै सोच्दाखेरि चाहिँ आई डिड नट वान्ट टु टेक पिल्स चाहिँ भइरहेछ होइन पिल्स इट्सेल्फ त्यो पनि एक्सटर्नल हर्मोन्स एक्ज्याक्टली when you insert them into your body अब ingest them भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ कसरी रियाक्ट गर्छ फर इच इन्डिभिजुअल होइन इच पर्सन कस्तो हुन्छ भनेर कङ्क्रिट एभिडेन्स नभएको पनि छैन होइन इट विल बी डिफरेन्ट इट्स डिफरेन्ट फर मी डिफरेन्ट फर यु होइन हाम्रो PCOS नै डिफरेन्ट छ सो लाइक फर मी इट्स नट लाइक हेभी ब्लिडिङ कहिले पनि भएन इट्स जस्ट द इरेगुल्यारिटीले गर्दाखेरि मात्र म गएको हो होइन तर अब लाइक फर you there's heavy bleeding anemia पनि भयो अनि for me another aspect of PCOS जसले चाहिँ अलिकति that troubles me is like the mental health aspect के because
अब मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स अथवा मेन्टल हेल्थ इस्युज हुनु भनेको इट्स नट we've come to an age where we've realized कि यो चाहिँ नि it's not something we can control होइन chemical imbalance नै हुन्छ एउटा न एउटा like whether you're depressive or whether you have anxiety whether you have something होइन अनि अब hormones themselves are chemicals and त्यसको imbalance भएपछि चाहिँ for me I have like really bad panic attacks भनौँ न like anxiety चाहिँ एकदमै धेरै नै हुन्थ्यो especially before I got diagnosed I didn't know what was triggering my anxiety होइन but it was kind of like अब type A personality जस्तो पनि आफ्नो अनि त्यसमा like anxiety about little things like एउटा कुनै काम गर्नुपर्ने छ भने and if that job doesn't get fulfilled नि त्यो जुन anxiety आउँछ it's like it makes no sense कि किनभने अब कुनै काम ठुलो हुन्छ कुनै काम चाहिँ बेसिक हुन्छ नि त but then त्यो anxiety सँग डिल गर्न नआउने प्लस अब PCOS सँग लिङ्क गर्न पनि आएको थिएन अनि mental health itself is not something that we give priority to more than it's been like maybe a year or two that I've started giving priority to my mental health so for me like this was another aspect के अब I didn't have body image सँग चाहिँ म त्यस्तो इस्युज भएन होइन अब भएको छैन अहिलेसम्म तर फर मी मेन्टल हेल्थको एस्पेक्ट चाहिँ इट हेल्प मी गेटिङ डायग्नोज भएपछि आई गेट एटलिस्ट लिङ्क इट टु समथिङ कि इट्स नट लाइक इट्स समथिङ म PCOS कन्ट्रोल गरेँ भने चाहिँ मेरो एङ्जाइटी पनि कन्ट्रोल हुन्छ माई प्यानिक अट्याक्स विल डिक्रिज जस्तो भयो फर यु डिड यु ह्याभ एनिथिङ एल्स त्यस्तो Yeah, I do relate to you. मेरो लागि चाहिँ it's been very difficult. Say मेरो mental fatigue or physical fatigue say and plus I've also been diagnosed with chronic body pain के fibromyalgia होइन अनि मैले चाहिँ when I do look at my pain flaring up अनि त्यो plus मेरो cycle like menstrual cycle सँग correlate गर्दा चाहिँ एकदमै like correlation भेटिन्छ कि अनि plus PCOS ले आफै पनि बडीमा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसहरू बढाइराखेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्रेन फग पनि एकदम धेरै हुने कि अब एक्जाम आइरहेको छ स्ट्रेस छ अझ यो भइरहेको छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकदमै मेन्टली फटिग भयो प्लस फिजिकली नै फटिग हुने एकदमै गाह्रो हुने एङ्सियस भइराख्ने अनि त्यो हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि हामीले कोरिलेटै गरेको थिएन नि त अझै PCOSको बारेमा धेरै स्टडी नै भएको छैन कोरिलेसन भए पनि लाइक त्यो स्टाब्लिस पनि भएको छैन नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो आफ्नै बडीमा वाट्स ह्यापनिङ विथ माई बडी भन्ने फ्रस्ट्रेसन पनि लाग्ने कि अनि त्यसपछि बल्ल एटलिस्ट PCOS भएको छ भने पो आई क्यान कोरिलेट विथ माई बडी आई क्यान लिसन टु माई बडी नि त द्याट चाहिँ हेल्प मी लाइक आफ्टर बिङ डायग्नोज एन्ड एक्चुली लाइक रियलाइजिङ यस्तो भइरहेको छ है भनेर अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक बडी इमेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ PCOS को वेट गेन हुने भनेको मोस्टली त बेली एरिया एब्डोमिनल एरियातिर हो नि त अनि वेन आई डु गेट लाइक पुट अन वेट मेरो त्यहाँ मात्रै हुन्छ कि अनि नो म्याटर हाउ मच आई ट्राई टु लुज इट इट्स नट द गोइङ कि इट्स स्टेइङ देयर नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि आई प्र्याक्टिस बडी न्युट्रालिटी आई प्रमोट इट होइन तर आई एम भेरी लाइक प्राउड टु लाइक एन्ड लकी टु ह्याभ हुन्छ नि सेक्युरिटी विथ माई बडी तर पनि हुन्छ नि देयर आर डेज कि कहिलेकाहीँ चाहिँ दिक्कै लाग्छ अनि अब भनौँ न लाइक अरूतिर चाहिँ लाइक आई हेभ भेरी लिन लिम्स पनि होइन तर वेन इट कम्स टु माई बेली एरिया लाइक इट्स देयर नि त अनि विच इज काइन्ड अफ स्याड अफ पुटिङ पनि लाग्छ बट देन at least knowing it's PCOS, you know why is it happening भनेर नि त you're not like abnormal you have something that is causing that भन्ने त्यो चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ के लाइक I am glad that I got diagnosed जस्तो लाग्छ कि किनभने त्यो नभएको भइन्जेलसम्म I just be like what's wrong with me के भएको मलाई मात्र किन यस्तो and धेरै थट्स आउँछ नि त but now it's at least there's something that I can एउटा लेबल छ अनि I can blame it on that label like PCOS को मेरो लागि जस्तो भएको छ कि सच्ची जस्तो PCOS ले गर्दा भएको भन्ने त्यस्तो हुन्छ जे पनि but like for me अब त्यही भयो नि I shared I already said like gynecologist का गएपछि चाहिँ कस्तो रिस्पोन्स पाएँ मैले भनेर अनि couple of other gynecologists कुरा गर्दाखेरि पनि they're like it's nothing to worry about unless you want to get pregnant अब ठिकै छ like it's not my goal to get pregnant right now but I'm still suffering with the symptoms अनि त्यो भएपछि अब I had to take matters into my own hand के अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने त अब केही न केही त गर्नु पर्यो you cannot हुन्छ नि you can't end up crying every other day or you can't end up having anxiety every other day so त्यही भएर for me चाहिँ I really found help in the YouTube community के त्यहाँ sisters भन्ने like not SISTERS CYSTERS sisters भनेर जुन एउटा ग्रुप जस्तो रहेछ Instagram pages भनौँ न a lot of girls sharing their stories अनि यस्तो मलाई यस्तो हुन्छ PCOS ले गर्दाखेरि फेरि अब different type of PCOS हुने भएको भएर पनि
अब lean type, I have the lean type, and some have like they some sort of struggle with body weight issues, and then body image आउँदाखेरि चाहिँ अर्को excessive body hair त्यस्तो खालको वाला प्रब्लम्सहरू पनि देखिन्छ होइन फिमेल्समा with PCOS. सो त्यो भएपछि त्यहाँ लाइक युट्युब भिडियोज हेरेर अनि त्यसपछि कसरी लाइफस्टाइल कसरी हेल्थी लाइफस्टाइल नट जस्ट फिजिकल हेल्थ भन्दाखेरि पनि मेन्टल हेल्थलाई पनि इन्कर्पोरेट चाहिँ गरेर कसरी एउटा हेल्थी लाइफस्टाइल बाँच्ने त लाइक वाट टु इट होइन हामीलाई त अब लाइक वेट लस गर भनेर मात्र भन्नुभयो तर अब कसरी गर्ने त नि वेट लस वी किप अन इटिङ कार्ब्स हाम्रो बडीले त कार्बोहाइड्रेट चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्दैन PCOS भएपछि होइन प्रोटिन रिच डायट खानुपर्छ बरु फ्याट्स हेल्दी फ्याट्सहरू खाऊ भन्नेवाला कुराहरू पनि आएन होइन इन्फर्मेसन आएन अनि सप्लिमेन्ट्सहरू बिकज आवर बडी इज तिमीले भने जस्तो होइन क्रनिक इन्फ्लामेसन भन्नु खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीले केही नहुँदाखेरि पनि आफूलाई दुःख दिइरहेको जस्तो हुन्छ कि इन्फ्लामेसन भन्नु खोज्दाखेरि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट मिनरल्सहरू भाइटामिन्सहरू कमी भइरहेको हुन्छ त्यो सप्लिमेन्ट्स लिने भाइटामिन डी सप्लिमेन्ट्स कहिलेकाहीँ होइन B12 जस्तो सप्लिमेन्ट्स लिने अब तिमीले यु सेयर्ड अनिमियाको कुरा होइन अनिमिया भएपछि आइरन सप्लिमेन्ट्स लिनुपर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आई फाउन्ड थ्रु द युट्युब कम्युनिटी एन्ड इट हेल्प मी अ लट तिमीलाई चाहिँ लाइक वाट वाज इट अब इयर्स त इट्स बिन 6-7 years होइन फर मी अब अफिसियल डायग्नोसिस भएको 2 years भनौँ 2 years भयो सो लाइक वाट्स बिन योर हुन्छ नि एस्केप लाइक वाट्स बिन हेल्पिङ यु थ्रु आउट दिज इयर्स सुरुमा त when I just got diagnosed with PCOS अब it was a new term and I was young नि त म थाहा पनि थिएन कि भएको अनि I just ignored it होइन I just ignored it I thought कि this is the way I am यसरी नै हुन्छ भन्नु भएको थियो अनि मैले पनि अब बिस्तारै अहिले त we talk about PCOS very openly पनि एकदम धेरै कन्भर्सेसन पनि भइरहेछ अनि म यहाँ मेडिकल स्कुल आएपछि पढेपछि चाहिँ कस्तो हुँदैन ए कि त मलाई छ है भनेर हुने कि अनि पढेपछि त लाइक त्यतिखेरसम्म कमन भइसक्ने तर आई डिड नट नो एनी वान हु ह्याड PCOS कि अन्त आई जस्ट थट कि लाइक के छैन यस्तै हो भने आई थट कि दिस इज द वे आई सुड लिभ भनेर अनि PCOSको बारेमा पढाएपछि मेरो अरू साथीहरूले पनि दे गट डायग्नोज विथ इट अनि पछि वी स्टार्टेड आफै कुरा गर्न थाल्यो कि अनि आई डिड डिल विथ लाइक एक्नीज पहिला अलिकति टिनेजर इयर्समा अहिले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम छैन एक्नीको तर मेरो फ्रेन्ड्सहरूको त्यस्तो प्रब्लम छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ वी जस्ट लाइक हुन्छ नि एक्सचेन्ज आवर प्रब्लम्स र फाउन्ड अ कमन ग्राउन्ड भनौँ न त PCOSले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि बल्ल आई वाज लाइक I have PCOS because I have been dismissed by doctors कति पनि नि त अनि त्यसले गर्दा I just ignored it तर त्यसपछि चाहिँ होइन लाइक I have to know that I have PCOS भनेर मैले पनि युट्युब भिडियोजहरू हेर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब सोसियल मिडियामा यु फाइन्ड लाइक कस्तो लाइक हेल्पफुल डक्टर्सहरू के अरे रेकमेन्डेड पेजेसहरू हुन्छ अनि त्यहीबाट चाहिँ आई हेभ बिन फाइन्डिङ मेरो लाइक हुन्छ नि त्यो कमन ग्राउन्ड अनि सेफ स्पेस चाहिँ भनौँ न त के कसरी गर्ने भनेर तर मोस्टली एकदमै हेल्पफुल भनेको चाहिँ ह्याभिङ फ्रेन्ड्स हु आई क्यान टक टु एन्ड रिलेट टु द सिचुएसन त्यही नै भएको छ मेरो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ लाइक गर्ल्सहरू लाइक we talk amongst ourselves but do you think that like everyone is okay with being public about this diagnosis like अहिले आज हामी कुरा गरिरहेको छौँ होइन this is a webcast त्यो धेरैले अब hopefully धेरैले हेर्छन् तर अब like I think for me it took a lot of courage to come here sit and talk about this के अनि like what do you think हजुर सो लाइक द्याट मे बी द सिचुएसन तर मेरो सिचुएसनमा त लाइक आई सेड कि लाइक सानो बच्चाको माइन्डमा तिमीलाई PCOS छ भनेपछि आई टुक इट एज अ नर्मल थिङ कि PCOS छ भने लाइक इट्स ओके लाइक आई हेभ PCOS जस्तो कुरा गरेपछि आई नेभर थट अफ इट लाइक हुन्छ नि अ स्टिग्मा सच यस्तो कुरा मलाई पनि भएको थिएन वेन यु अप्रोच मी आई वाज लाइक ओके फाइन लाइक इट्स टक अबाउट इट जस्तो भएको थियो अनि मेरो चाहिँ लाइक फ्रेन्ड्स हु डु हेभ PCOS उहाँहरूले पनि मलाई छ भनेर अनि दे अल्सो एडभोकेट फर लाइक PCOS हेल्थ यताउता अनि हामीले रिसेन्टली पनि अब PCOS मन्थ पनि सेलिब्रेट गरेको थियो हाम्रो क्लबबाट अनि आई हेभ अ लाइक सपोर्टिभ सर्कल साथ चाहिँ लाइक हुन्छ नि सेफली आई क्यान टक अबाउट PCOS छ लाइक हो उहाँहरू र म चाहिँ एउटै लेभलमा छौँ वी आर स्टिल फाइन्डिङ आउट के भइरहेछ कसो भइरहेछ तर वेन यु हेभ त्यो ब्याक सपोर्ट नि इट फिल्स लाइक भेरी सेफ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ So like what do you think that someone a newly diagnosed girl with PCOS नेपालमा भनौँ न अब यहाँ बसिरहेकोले चाहिँ अब गाइनोकोलोजिस्टमा गएपछि कस्तो एडभाइस पाउँछ भनेर त हामीले थाहा पाइसक्यौँ होइन we've experienced it नै अब like what do you think should be like what do you think that young girls should do के आफ्नो like जुन हामीले अलिअलि त we struggled before we found this sense of peace भनौँ न तर उनीहरूले चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रगल गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो त्यो हुन चाहिँ आई फिल लाइक टु रियलाइज द्याट हुन्छ नि PCOS चाहिँ सबैको लागि युनिक छ कि इट्स लाइक मलाई डिफ्रेन्ट छ हजुरलाई डिफ्रेन्ट छ एभ्रिवान्स डिफ्रेन्ट छ नि त अनि प्लस लाइक अल्सो भर्खर वेन युआर न्युली डायग्नोज अनि प्लस डिसमिसिभ यताउता कन्डिसन भइसकेपछि चाहिँ इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लाइक सेल्फ रियलाइज द्याट your and your health are very important no matter what anyone says नि त अनि सुरुमा त गाह्रो हुन्छ त्यो बट
देन मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट त लाइक हुन्छ नि फाइन्डिङ अ सपोर्टिभ सर्कल जहाँ यु क्यान टक अबाउट इट एन्ड त्यो बुस्ट भएपछि त यु क्यान फाइन्ड यो सेफ स्पेस अनलाइन पनि हुन्छ के गर्ने भनेर यु क्यान टक टु योर फ्यामिली एज सच त्यसरी गर्न मिल्छ तर एकदमै ठुलो कुरा भनेको ह्याभिङ कन्भर्सेसन लाइक दिस हो नि त ब्रेकिङ द साइलेन्स अनि ट्याबुजहरू ब्रेक गर्ने त्यसरी नै हामीले नर्मलाइज गर्दै गयो भने पनि उहाँहरूलाई प्लस पछि पनि सजिलो हुँदै जान्छ नि जस्तो लाग्छ किनभने नर्मलाइज त गर्नै पर्छ कि किनभने 1 in 5 भन्छ कसैले 1 in 10 जस्तो भनेर स्टडिज आएको छ होइन सो इफ 1 in 5 women अथवा 1 in 10 girls are suffering from PCOS भन्दाखेरि चाहिँ सफरिङ पनि भन्नु पर्दैन पछि गएर त होइन बिकज इट बिकम्स अ पार्ट अफ यु के अनि इट्स जस्ट काइन्ड अफ लाइक द्याट वान फ्रेन्ड चाहे नचाहे पनि अनि लाइक इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई जुन स्पेसली लाइक द वे आई टुक इट फर्स्टमा बिकज जति म एजुकेटेड भए पनि जति म हुन्छ नि आउटस्पोकन प्रिभिलेज भए पनि लाइक बिइङ अ गर्ल भनेको चाहिँ यो हुनुपर्छ अनि आइ एम नट मेन्स्ट्रुएटिङ नर्मली अनि त्यसपछि लाइक ल हुन्छ नि देयर्स बडी इस्युज पछि गएर इन्फर्टाइल भयो भने ओ माई गड वाट्स द पोइन्ट इन माई लाइफ जस्तो खालको हुन्छ नि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि समटाइम्स इट मेक मी फिल लेस अफ अ वुमन के लाइक त्यही भएर पनि लाइक इट वाज डिफिकल्ट टु ह्यान्डल इट एन्ड आई हर्ड अ लट अफ गर्ल्स who sometimes share their issues with me that aren't ready to share it out in the public किनभने मैले अरू मान्छेहरूलाई पनि अप्रोच गरेको थिएँ होइन for the webcast like along with you but there is literally no one wants to talk about it क्या आएर यसरी अनि I think maybe because यो कुराले गर्दाखेरि पनि एउटा do you think कस्तो so when I got diagnosed PCOS के थाहा थिएन मलाई PCOS को बारेमा I went home Google गरेँ PCOS भनेको त्यो first thing that popped up was infertility के exactly अनि हो त्यतिखेर म 15-16 years को थियो होला that being pregnant was very far from what I wanted होइन तर त्यो देखेपछि त कस्तो डर त लाग्छ नि त अनि मलाई अर्को के पनि लाग्छ भन्दाखेरि PCOS हुने बित्तिकै in a way अब women'sको health issues have not been researched when you look at the history होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि it is neglected in a way नि त होइन अनि त्यसपछि चाहिँ when we look at PCOS we know that PCOS also leads to weight gain नि त अब यसले हाम्रो बडीमा स्ट्रेस हर्मोन्स बढाउँछ हाम्रो इन्सुलिन हर्मोनहरू बढाइरहेको हुन्छ नि त त्यसले गर्दा झन् फुड क्रेभिङ्स हुन्छ झन् वेट गेन हुन्छ PCOS लिड्स टु वेट गेन तर कति वुमेनहरू कति गर्ल्सहरू चाहिँ हु डु ह्याभ PCOS दे आर प्रेस्क्राइब वेट लस गर भनेर नि त अनि लाइक कम्प्लिटली इग्नोरिङ अल दि अदर एस्पेक्ट भनेर अनि आई फिल लाइक मलाई चाहिँ पर्सनली केही पनि लाग्छ भन्दा PCOS डायग्नोज भयो भने हाम्रो सोसाइटी त इट्स इनहेरेन्टली बडी सेमिङ लाइक फ्याट सेमिङ सोसाइटी नि त अनि PCOS छ भने आई फिल लाइक दे हेभ द राइट दे फिल लाइक दे हेभ द राइट टु पुट इट अन द ब्लेम अन देयर वेट कि तिमी अलिकति चबियर साइडमा छौ त्यही भएर तिमीलाई यस्तो भएको जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्छ है त्यही भएर चाहिँ नेग्लेक्ट पनि भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि अनि अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ लाइक हुन्छ नि अब वुमेन्स हेल्थको कुरा भयो र मेन्टल हेल्थ दुवै नेग्लेक्टेड टपिक पनि भयो नि त अनि दुवैको त्यस्तो स्टडिज पनि नभएपछि दुवै इन्टररिलेटेडली नै लेस टक्ड अबाउट पनि भयो नि त अनि लाइक दे डोन्ट रियलाइज कि कति गाह्रो लाइक तिमीले सेयर गर्यो कति गाह्रो छ वेट लस गर्नको लागि कि जस्तो लाइक 5 kg घटाएर आऊ अनि त्यसपछि 1 महिनापछि फेरि जचाउँला भन्ने हुन्छ नि जुन त्यो 5 kg घटाउन कति के हुन्छ है बिकज भित्र लाइक त्यो हर्मोन्स चाहिँ आर लाइक यस्तो कि वेट गेन मात्र भइरहेको छ अनि आफूले युर स्टार्भिङ योरसेल्फ युर नट इटिङ यति धेरै त्यही पनि युर नट लुजिङ वेट होइन अनि त्यो भएपछि त्यो एउटा स्ट्रगल कति छ भनेर पनि इट्स इजी टु भन्न सजिलो छ तर जसले लाइक एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ जसले एक्चुअली गर्नुपर्छ उसलाई कति गाह्रो भइरहेको छ भनेर पनि वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो पनि लाग्छ कि अनि अझ वेन दे से ल वेट लुज गरेर आउने दे डोन्ट केयर अर लाइक हुन्छ नि कसरी वेट लस भइरहेछ त अनहेल्दिली भइरहेको कि आर दे लाइक स्टार्भिङ देमसेल्फ त्यो चाहिँ थट चाहिँ त्यहाँ पुगेको छैन कि जस्तो लाग्छ कि वेन दे प्रेस्क्राइब वेट लस गरेर आऊ भनेर अनि लाइक यस्तो वेमा फ्रेम गरिदिएको छ कि PCOSलाई पनि जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइक मैले आफै भने पनि होइन इट्स द एन्ड अफ द वर्ल्ड जस्तो कि लाइक वेट लस गर्ने एक्चुअली के खानुपर्छ र कस्तो खालको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर सिकायो भने त इम्पोसिबल छैन नि त तर जुन अब केही पनि थाहा छैन त्यो यतिकै वेट लस गर होइन अथवा केही पनि थाहा छैन त्यही पनि जस्ट ह्याभ योर हर्मोन्स ब्यालेन्स भनेर जुन भनिन्छ नि तर एउटा होलिस्टिक वेमा चाहिँ यो खानुहुन्छ यो खानु हुँदैन यस्तो खालको एक्सर्साइज गर होइन डु मेडिटेसन अथवा टेक यस्तो सप्लिमेन्ट्स भन्यो भने त लाइक नट एभ्री वान इज गोइङ टु बी इन्फर्टाइल PCOS भएको कति वुमेन गिभ बर्थ एभ्री इयर होइन त्यो छैन द्याट्स जस्ट एन एस्पेक्ट कि अब म्यानेजै गर्न सकिएन भने अथवा यो neglecting your health भयो भने चाहिँ पछि it can lead to infertility अब if PCOS भयो अनि मैले लाइक हुन्छ नि जङ्क फुड मात्र खाइरहेको छु भने PCOS नभएकोलाई पनि त हुन्छ नि डायबिटिज होइन टाइप 2 डायबिटिज त अहिले एपिडेमिकै जस्तो हुन लागिसक्यो होइन हार्ट डिजिज हाइपरटेन्सन त लाइक आई एम स्योर हामी सबैजनाको घरमा एउटा प्यारेन्टलाई छ होला अहिले गएर होइन अहिलेको
स्टेजमा बट इट्स लाइक यस्तो गरेर फ्रेम गर्छ कि तिमीलाई डायबिटिज नै हुन्छ अथवा तिमीलाई हार्ट डिजिज नै हुन्छ भनेर सो देन इट्स लाइक इट गेट्स ओभरवेल्मिङ फर मी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ टुक टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड इट भनौँ न अनि अब हामीले अब यसको स्टिगमा कुरा गर्दा वी टक अबाउट बडी वेट अनि त्यसपछि एक्सेसिभ हेयर ग्रोथ हुन्छ नि अनि आई फिल लाइक द प्रब्लम इज नट जस्ट कि हेयर ग्रोथ भयो इट्स द कति अमाउन्ट अफ एनर्जी र इकोनोमी गोज बिहाइन्ड हाइडिङ द हेयर ग्रोथ कि कति स्ट्रेसफुल हुन्छ त्यो पनि होइन बिकज अघि हजुरले भन्छु नि लाइक वुमेनहुडै हुन्छ नि आई डिड रिड दिस पेपर हुन्छ नि पिसिओस चाहिँ वाज कल्ड वुमेनहुड थिफ के अनि त्यस्तै गर्दा अनि त्यसले गर्दाखेरि कति चाहिँ लाइक त्यो एउटा चाहिँ सोसल स्टिगमा पनि भयो नि त अनि कति इफेक्ट हुन्छ What's the problem with body hair? Okay, everyone has hair on their body, you know, but it's like you're a kitty boy, so you should have no hair on your body, and if you get out, you can be as hairy as you want. And it makes no sense. Okay, I mean, it's interlinked with patriarchy, like everything else. Absolutely. So, like I think we've discussed a lot of the aspects of PCOS, and stigma पनि यस्तो स्टिग्मेटाइज्ड आफैले हामी यति स्टिग्मेटाइज गर्छौँ कि we're not even ready to talk about it जस्तो खालको कुरा पनि भयो होइन अब what do you think us as future health practitioners and women who suffer with PCOS what is the way forward like नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको रेभोल्युसन नै लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन Absolutely. अब पिसिओएस चाहिँ इट्स लाइक अ पब्लिक हेल्थ कन्सर्नै भइसक्यो नि त होइन अनि अब फ्युचर हेल्थ प्रोफेसनल्स भएर चाहिँ वी हेभ दिस पावर लाइक द्याट इज इन्डेप्टेड अन अस त्यो चाहिँ हामीले वेन वी डु अप्रोच पिसिओएस पेसेन्ट हामीले चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा नट जस्ट लाइक ट्रिटिङ एज हर्मोनल अब गयो भने पनि पिल्स खाऊ सक्यो अरू छैन नि त लाइक अब हामीले चाहिँ वी हेभ टु लुक इट एज अ पुरै कम्प्लेक्स वेज कम्प्रोमाइजेस अफ लाइक हुन्छ नि अब साइको सोसल एस्पेक्ट पनि राख्नु पऱ्यो नि त त्यो हिसाबमा पनि गर्नु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ लाइक हुन्छ नि यो त अब इन्डिभिजुअल हेल्थ प्रोफेसनलको उयोबाट भयो तर लाइक अभियसली ड्रिमर के भने होइन तर स्कुल लेभलदेखि नै करिकुलममै इन केस पिसिओएस टक भयो भने चाहिँ बच्चाहरूलाई नै थाहा हुन्छ नि त के भइरहेको भनेर त्यही त आई ह्याड त्यतिखेर नि त अनि त्यतिखेर त म पिसिओएस कतै सुनेकै थिएन अनि त्यतिखेर सुन्यो पेरेन्ट्सहरूले घरमै फेसिलिटेट गर्नुभयो भने त कस्तो नर्मलाइज हुन्छ कस्तो कमन हुन्छ नि त यो कुरा चाहिँ अनि त्यही एजदेखि नै सानो एजदेखि नै इन द सेन्स कि जब प्युबर्टी हुन्छ होइन मेन्स्ट्रुएसन सुरु हुँदाखेरि नै इफ वी इन्करेज यङ गर्ल्स एन्ड बोइज एभ्री वान टु लिभ अ हेल्थी लाइफस्टाइल अनि त्यसपछि त्यहीँदेखि नै राम्रो खानेकुराहरू खाने जङ्क फुड कम गर्ने होइन लिभिङ इन हेल्थी लाइफस्टाइल एक्टिभ हुने मेन्टल हेल्थलाई पनि प्रायोरिटी दिने हो भने त पिसिओएस भयो भने पनि इट्स जस्ट लाइक अ माइनर एस्पेक्ट अफ यर लाइफ भन्दाखेरि पनि त्यही भएर इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड जस्तो भनेर पनि फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हजुर हामीले वेन वी टक अबाउट पिसिओएसमा त होइन अरू हेल्थ कन्डिसन पनि वेन वी अप्रोच इट हामीले रिस्क बेस अप्रोच गर्छौँ कि होइन जस्तै पिसिओएस भयो भने ल तिमीलाई अब हार्ट डिजिज हुन्छ डायबिटिज हुन्छ मासित वी जम्प इन्टु इट नि त अनि अब पिसिओएस इज समथिङ वी क्यानट प्रिभेन्ट नि त यो त आफै हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले रिस्क बेस अप्रोचलाई पनि अलिकति मोर सटल बनाएर कि यस्तो छ भने चाहिँ के गर्ने त भनेर अघि कुन कुरा भएको थियो नि त्यो कुराले इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि चाहिँ अझै हेल्दी हुन्छ कन्भर्सेसन जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि लाइक डिस्पाइट अहिले चाहिँ पिसिओएसको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्दै जाँदाखेरि पनि अर्को एउटा जेनेरेसन that's been missed out I think is हाम्रो प्यारेन्ट्सको जेनेरेसन कि लाइक आई नो अ लट अफ हुन्छ नि माई प्यारेन्ट्स फ्रेन्ड्स भनौँ न त्यही एजको पनि अब कहिले काहीँ कुरा हुन्छ नि त अब यसो मम्मी आन्टीहरूसँग बस्दाखेरि अनि वेन यु लिसन टु वाट देयर सेङ इट फिल्स लाइक पिसिओएससँग म्याच हुन्छ है सिम्टम्स जस्तो पनि फिल हुन्छ देयर इज अ लट अफ वुमेन माई मदर्स एज द्याट स्ट्रगल विथ लुजिङ वेट एट्सेट्रा इट्स नट जस्ट इट डजन्ट स्टप वेन यु गेट म्यारिड इट डजन्ट स्टप वेन यु हेभ अ बेबी अनि सो आई फिल लाइक अब हामी वेल इन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु उहाँहरूलाई पनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ जाओस् होइन फ्लो होस् अहिले डायग्नोज त्यो स्टेजमा गएर अब 40s 50s मा डायग्नोज अब लेट्स से मेनोपज भन्दा पछि त अब खासै प्रब्लम भएन तर बिफोर मेनोपज डायग्नोज भयो भने एटलिस्ट for 5 to 6 years of your life you can address your mental health issues होइन के भइरहेको छ त्यो त एटलिस्ट आफूलाई बुझेर अनि you can understand what's going on with your body जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई फेरि knowing what's going on with your body having त्यो autonomy र integrity in your hand is very powerful के अनि once you just like find out like हुन्छ नि जस्तो भन्दा 4-5 years का मात्रै थाहा पायो भने पनि it's very powerful नि त you have the power in your hand to make the change सानै year like नहोस् अनि like मेरो पनि when I talk to my parents and especially मामु ठुमामहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब मेरो सिस छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सो एन्ड सोको पनि थियो जान्छ आफै यताउता कुरा हुन्छ कि लाइक हुन्छ कि मलाई कति हदसम्म कन्भिन्स गर्न मिल्छ भनेर हामीलाई थाहा छैन आवर प्यारेन्ट्सको बट जस्ट टु लेट देम नो कि यस्तो यस्तो हुनसक्छ र यु क्यान के अरे अलिभिएट अथवा यु क्यान रिड्युस यर सिम्पटम्स बाई फलोइङ दिज लाइफस्टाइल अप्रोचेस भनेर भन्दाखेरि पनि इट विल बी इजियर फर देम पनि जस्तो लाग्छ
So is there anything at the end that you'd like to leave as a message to fellow sisters and to others who want to support this community? मलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि वाट हेज रियली हेल्प मी इज हुन्छ नि knowing that me and my health is a priority, and it is important no matter what anyone says, no matter how many people dismiss me, like I know it's a priority, and it has helped me in sync with my body. And if you are going through such, I really recommend to have a group of friends who are like support circle भयो, or if that's not possible, we अहिले त social media को जमानामा YouTube video हेर्न सकिन्छ, social media हेर्न सकिन्छ, you can like reach out to people. त्यसरी चाहिँ like also a reminder that they are not alone नि त यो कुरामा, they are not alone, we are together in this खालको चाहिँ. Thank you, Shivatvika, so much for being open with your diagnosis and your journey. It takes a lot of courage. So hopefully, सानो केटीहरूले अथवा young girls who are watching this video, अथवा हाम्रो एजको, हाम्रो प्यारेन्ट्सको एजको women and other people with hormonal issues, I hope they found this video helpful to know that it's not the end of the world to be diagnosed, and it's perfectly manageable if you get the right information. So thank you again. Thank you so much, Hazilani.